कोट विष्णु अवतार शंकर जटातार, चाहे तुझे दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोबिंद ठाकुर, सगल पूरक प्रभधनी। सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावें, जख किन्नर गुण बनी। कोट इंद्र अनेक देवा, जपत स्वामी जय जयकार। अनाथ नाथ दयाल नानक, साध संगत मिल उधार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जीओ, धन धन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे इन्हां उचारण कीते होए छंतां दी विचार करदियां होइयां मन विच कई तरह दे फुरने उपजदे हन। क्योंकि अज प्रचारक श्रेणी दे अंदर दो कैटागरियां हन। एक वो हन जिहड़े किसी संप्रदा विच संप्रदाई ज्ञानियां तो पढ़े हन। संप्रदावां विच एक गल दी जानकारी दित्ती जाती है और विद्यार्थियों नूं इस गल लई तैयार किया जाता है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब च आई हर गल का पता होना चाहिए। और गल है भी सही कि जिन्होंने प्रचारक बन के गुरबाणी की विचार प्रचार करना है, उन्होंने पता तो होना चाहिए। पर दूजी कैटागरी उन्हों दी है जिहड़े बहुत संकीर्णता नाल सोचते हैं और वो जदों किसी दूजे मत का कोई हवाला कोई जिक्र आउंदा है, वो समझण की बजाय उहदे तो नक मूँह वटन लग पैंदे। मैं बड़ी निमरता नाल बेनती करदा, किसी ते कटाक्ष नहीं करदा, क्योंकि मेरी आदत विच ये गल शामिल नहीं। पर दास नूं ये समझ आई है कि जे असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आशे नूं उदेश नूं समझना है, सानू ये तरीका वरतना समझना पएगा। गुरु महाराज ने सारे गुरु ग्रंथ साहिब एक ढंग वरत्या कि पहला दूजे मतां दी जानकारी दिती है, फिर अखीर विच गुरमत का फैसला दिता। इसलिए सानू विचार करते समय यही बिरती धारण करनी चाहिए है कि जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया है उसका भाव की है। हुण देखो, जिस पद का मैं पाठ किया है ये दूजा पद है। इस विच महाराज इउं फरमांदे ने, कोट बिशन अवतार। हुण कोट दे टैंके नूं स्यारी है, जिहदा अर्थ है करोड़। बिशन विष्णु जी, क्योंकि सनातन मत विच 3 मुख देवते मन्ने जाते हैं। ब्रह्मा नूं पैदा करने वाला कहा जाता है, विष्णु नूं पालन वाला कहा जाता है, शिव जी नूं मारन वाला लय करने वाला कहा जाता। तो इहदा आखिरी अर्थ जानन लई ते सानू इहदा वर्णन करना ही चाहिए। भावें असी इस गल नाल सहमत होइए या ना होइए, या असी मन्नीए या ना मन्नीए,
पर जे गुरु महाराज ने इन्हां दा वर्णन कीता है तो इस जानकारी नूं, नॉलेज नूं लैण वास्ते सानूं संकीर्ण नहीं होना चाहिए। ये तो मनना पवेगा कि विष्णु जी का बड़ा जिक्र है, चर्चा है, विष्णु पुराण लिखिया होया, विष्णु एक बड़ा देवता मन्निया गया। गुरुदेव का भाव की है? हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, कोट बिशन अवतार। हुण अखरी अर्थ बिल्कुल स्पष्ट ने कि विष्णु जी दे करोड़ां अवतार। कोई आंदा 24 अवतार ने, कोई आंदा इस तो वध ने, कोई घट ने। असी इस उलझन विच नहीं पैना, किन्ने भी होण, क्योंकि सर्वलोक ग्रंथ विच भी 24 अवतार मन्ने ने। दशमेश पिता ने भी इसका जिक्र किया है। गल की उस परमात्मा की बेअंत रचना विच, उहदी बेअंत खेड विच करोड़ां ही विष्णु के अवतार। ये अखरी अर्थ ने, कोट बिशन अवतार। फिर शंकर जटातार, और शंकर शिव शंकर जी भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं, बड़े उन्हां दे नाम ने। और उन्हां दा स्वरूप जिथे भी देखा जाता है जटातार, क्योंकि उन्हां दे जटा धारण के संबंध विच बड़ियां कहानियां। कहते हैं जदों गंगा आई, पहला शिव जी दे जटा विच समाई, फिर उतों धार बन के निकली। असी इस बहस विच नहीं पैंदे, पर कम से कम गुरबाणी नूं विचारन वेले, पाठ करन वेले जग्यासू नूं पता लग जाना चाहिए इत्थे क्यों वर्णन किया। पातशाह कहते हैं कोट भीषण अवतार, शंकर जटा धार। इसी तरह शंकर जी जो जटा जूट हन, जटाधारी हन, लिटां वाले हन। चाहें तुझे दयाल, चाहें ये बहुवचन है, तुझे तैनू, दुआर दयाल, हे दया दे कर परमात्मा। ये सारे ही तेरा सिमरन कर रहे। विष्णु जी भी तेरा सिमरन कर रहे, शिव जी भी तेरा सिमरन कर रहे, ते सारे ही तेरे दर्शन करने चाहते हैं। कोट बिशन अवतार, शंकर जटा तार, चाहे तुझे दयाल। हुण इनू दयाल बोलना है, भावें शब्द आम तौर पर गुरबाणी में दयाल आया, अर्थ इसका उही रहेगा, हे दया दे कर परमात्मा। सारे ही तेनू चाहते। कोई कुछ कह के सिमरन करे, नाम लवे, वो याद तेनू ही करते। मन तन रुचे अपार। हुण इत्थे मन दे नन्हे नूं सियारी है, तन दे नन्हे नूं सियारी। उन्हां दे मन विच, तन विच रुच अपार। रुचि किसी चीज़ की तांग होनी, इच्छा होनी, उन्होंने रुच कहा जाता। मेरी ए काम करने की रुचि है, मेरी आ चीज़ देखने की रुचि है। हे अपार, हे बेअंत प्रभु, ये सारे ही तेनू चाहते हैं। कोट बिशन अवतार, शंकर जटा धार, चाहे तुझे दयाल, मन तन रुच अपार। अपार अगम गोबिंद ठाकुर, ये सारे परमात्मा के नाम हैं जिहड़े बार बार गुरबाणी विच आ रहे हैं। अपार जिसका पारावार नहीं पाया जा सकता। अगम जो गमता तो रहता, जिदे तक इन्हां इंद्रियां द्वारा साडी पहुँच नहीं है। गोबिंद जिहड़ा सारी सृष्टि दे पालण वाला है। हुण गोबिंद दे अर्थ वख-वख हो सकते हैं,
ਪਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਪਾਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਗੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਠਾਕੁਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ, ਸਗਲ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ। ਸਗਲ ਪੂਰਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਕੋਟ ਬਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ, ਸ਼ੰਕਰ ਜਟਾ ਧਾਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਝੇ ਦਇਆਰ, ਮਨ ਤਨ ਰੁਚ ਅਪਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਾਰ ਰੁਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਥਾ ਹੇ ਅਪਾਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਣ ਦੀ ਰੁਚੀ। ਅਪਾਰ ਅਗਮ ਗੋਬਿੰਦ ਠਾਕੁਰ, ਸਗਲ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਕਬੋ ਨਾ ਡੋਲਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ। ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਧਿਆਵੇਂ, ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਗੁਣ ਭਨੀ। ਸੁਰ ਕਹੀਏ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਿੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹੁਣ, ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਗਣ, ਗਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਧਰਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਗੀ ਹਨ। ਰਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਧਰਵ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਰੀਲੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਧਰਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰਹੀਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੰਧਰਵ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਧਿਆਵੇਂ, ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਗੁਣ ਭਨੀ। ਹੁਣ ਜਖ ਕੌਣ ਹਨ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਖ। ਇਸ ਜਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਈਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਜਖ ਹੈ। ਕਿੰਨਰ,
ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੌਲੇ ਮੇਲ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਧੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਧਿਆਵੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਵੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਧਿਆਵੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਧਿਆਵੈ। ਧਿਆਵੈ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿਸਿਆਰੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਆਕ ਨਾ, ਵਵੇ ਨੂੰ ਵੈਦ ਲਾਮ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿਸਿਆਰੀ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਆਕ ਨਾ, ਵਵਾ ਹਾਏ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਰੀ। ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਬਹੁਵਚਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਧਿਆਵੈ, ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਗੁਣ ਭਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਅਨੇਕ ਦੇਵਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ, ਪਰ ਕੋਟ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਰੋੜ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ, ਅਨੇਕ ਦੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਰਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਨੇ, ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਵਾਮਣ ਹਾਰੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਕਹੇ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੋ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਗਾ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਅਨੇਕ ਦੇਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਵੇ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਪੌਣ ਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਵਤਾ। ਇਸੇ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਬਣ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਅਨੇਕ ਦੇਵਾ, ਜਪਤ ਸੁਆਮੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਹੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਜੋ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਨਿਖਸਮਿਆਂ ਦਾ ਖਸਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਰਣਨ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਉਧਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲਓ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।